Good morning, all of you. Today we have to learn the hydrogen peroxide reagent. Today we have to learn the hydrogen peroxide reagent, and there is a well-known reaction we call as Dakin reaction. The very important is Dakin reaction. In this reaction, the reaction is called Dakin reaction or Dakin oxidation because in this reaction, ortho or para-hydroxylated phenyl aldehyde or ketone reacts with hydrogen peroxide in presence of base to form benzene diol and byproduct as carboxylate. In this case, the this carbonyl group is oxidized. It means carbonyl carbon is converted into hydroxy group and hydrogen peroxide is reduced. This reaction is called as Dakin oxidation reaction. Once again, I repeat what is meant by Dakin reaction. The Dakin reaction is called Dakin oxidation. In this reaction involves ortho or para-hydroxycarbonyl group. Here is the benzene ring, and this benzene ring is attached with one of carbonyl compound. If the R is hydrogen, we call it as aldehyde, or if R is any alkyl group is called as ketone. And this position of benzene having there is two ortho position, two meta position and one para position. The basic requirement for this carbonyl compound is the ortho or para-hydroxycarbonyl compound. When ortho-hydroxy or para-hydroxycarbonyl compound is reacts with hydrogen peroxide in presence of strong base NaOH, then it is converted into the benzene diol. The first OH group, this OH group remains as it is, but the only changes we observed I will show in this type of diagram, that is the benzaldehyde or ketone is converted into the hydroxy group and there is a byproduct formation takes place, we called as carboxylate ion. ओके, तुम्हाला आता समजलं असेल डॅकिन ऑक्सिडेशन मध्ये कार्बोनिल कंपाऊंड्स कन्वर्शन अल्कोहोल मध्ये होतं. कार्बोनिल कंपाऊंड्स कन्वर्शन कशामध्ये होतं? अल्कोहोल मध्ये होतं. मग तो कार्बोनिल कंपाऊंड कोणताही असू दे, अल्डेहाइड असेल किंवा कीटोन असू दे, त्याचं कन्वर्शन अल्कोहोल मध्ये होतं. फरक इतका आहे की हा जो कार्बोनिल कंपाऊंड आहे तो ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला अटॅच असायला पाहिजे आणि ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला एक सबस्टिट्युएंट हायड्रॉक्सी ग्रुप असायला पाहिजे आणि तो आर्थो किंवा पॅरा असायला पाहिजे. मेटा असेल तर ही रिएक्शन होत नाही. मी पुढे सांगणारच आहे. ओके, मी आता ह्याला क्लिअर करून नेक्स्ट स्लाइड तुम्हाला दाखवतो हिची मेकॅनिझम. ओके, हिअर आय विल शो द मेकॅनिझम. द व्हेरी फर्स्ट NaOH is an base. NaOH is an base. It can abstracts the acidic proton from hydrogen peroxide. Then hydrogen peroxide चा फॉर्म्युला कसा आहे? HOOH अशा पद्धतीने हायड्रोजन पेरॉक्साइड आहे आणि हा OH ह्याचा ॲसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट केल्यामुळे ऑक्सिजनवरती निगेटिव्ह चार्ज हे ह्या ॲरोवरती दाखवलेला आहे, लक्षात घ्या. Then this O minus, that is negative charge oxygen, will attack this electrophilic carbon atom and there is an O minus formation takes place. This second number intermediate we called as tetrahedral intermediate. After that, this O minus will form double bond with the carbon atom. Then there is two possibilities. This the hydrogen molecule have to leave from this carbon atom, but it is impossible because hydrogen is an bad living group. तो इझिली निघून जात नाही. सेकंडली आहे तर हा आपला ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला लिव्ह करायचंय, सोडून बाहेर घालवायचंय. मग तो लिव्ह करत असताना, निघून जात असताना इथं 1-2 मायग्रेशन होतं. 1-2 मायग्रेशन म्हणजे काय? ह्या कार्बनला 1 नंबर आणि ह्या ऑक्सिजनला 2 नंबर, तर तो
1 नंबरच्या कार्बनपासून 2 नंबरच्या ऑक्सिजनकडे मायग्रेट होतो. मायग्रेट होत असताना ह्या ऑक्सिजनला अटॅच असणार OH ग्रुप इथून बाहेर पडतो आणि आपल्याला इथं मिळतं ईस्टर ॲज दी प्रोडक्ट. इथं जर तुम्ही बघितला तर हा फंक्शनल ग्रुप आहे ईस्टरचा 3 नंबरमध्ये. मग काय होतं परत इथून जो निघून गेलेला OH होता हा OH तो काय करेल पुन्हा अटॅक करेल कार्बोनिल कार्बनवरती. पुन्हा अटॅक करेल काय कार्बोनिल कार्बनवरती. तेव्हा पुन्हा काय तयार होईल O- तयार होईल. पुन्हा O- म्हणजेच हा 4 नंबरचा इंटरमिडिएट पुन्हा एकदा टेट्राहायड्रल इंटरमिडिएट तयार होईल. पुन्हा एकदा काय तयार होईल टेट्राहायड्रल इंटरमिडिएट तयार होईल. आणि हा O- जेव्हा पुन्हा कार्बनवरती डबल बॉन्ड तयार होईल तेव्हा हा हायड्रोजन सुद्धा निघून जाणार नाही आणि हा OH सुद्धा निघून जाणार नाही. कारण हे दोन्हीचे दोन्ही ग्रुप कोण आहेत बॅड लिव्हिंग ग्रुप आहेत. त्यामुळे निघून जाणारा ग्रुप कोणता असेल मग O- फिनॉक्साईड ज्याला आपण म्हणतो. आणि हा फिनॉक्साईड पुन्हा निगेटिव्ह चार्ज कॉन्ज्युगेटेड बेस आहे आणि हा कॉन्ज्युगेटेड बेस ह्या कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला ऍसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट करेल आणि मला मिळेल काय बेन्झीन डायॉल ॲज दी प्रोडक्ट विथ द लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयॉन. विथ द लॉस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयॉन. अशा पद्धतीनं ह्याची रिएक्शन होती. ह्या रिएक्शनला आपण म्हणणार आहोत डॅकिन ऑक्सिडेशन. ओके, हे मी पुन्हा एकदा तुम्हाला समजलं नसेल म्हणून पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो. हा न्यूक्लियोफाईल कुठून आला तर ह्याचं उत्तर एकच आहे ते म्हणजे कोणतं तर NaOH जो आहे हा NaOH तुमचा ॲसिडिक प्रोटॉन म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड मधला ॲसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट करेल. ह्याची मी मेकॅनिझम तुम्हाला इथं दाखवतोय. हा OH- हा ॲसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट करेल. हा ॲसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट केल्यामुळे ऑक्सिजनवरती कोणता चार्ज येईल निगेटिव्ह चार्ज. हा निगेटिव्ह चार्ज म्हणजेच इथं दिलेला आहे. ओके, मग हा निगेटिव्ह चार्ज जो न्यूक्लियोफाईल आहे ऑक्सिजन तो ह्या कार्बन इलेक्ट्रोफाईलवरती अटॅक करेल आणि O- तयार होईल. O- तयार झाल्यानंतर ह्या कॉम्प्लेक्सला आपण म्हणणार आहोत टेट्राहायड्रल इंटरमिडिएट. फायनली हा O- पुन्हा ह्या कार्बनवर डबल बॉन्ड तयार करेल आणि ही जी फिनिल रिंग आहे ती 2 नंबरच्या ऑक्सिजनकडे मायग्रेट होईल. ह्याला म्हणणार आहोत आपण 1-2 मायग्रेशन. पण 1-2 मायग्रेशन होत असताना हा OH ग्रुपला तो काय करेल रिमूव्ह करेल. मग पुन्हा हा OH ग्रुप जो बाहेर पडलेला आहे तो OH ग्रुप पुन्हा न्यूक्लियोफाईल मधून पुन्हा कार्बनवरती अटॅक करेल. पुन्हा O- तयार होईल. पुन्हा इथं मी दाखवलेलंच आहे 4 नंबरच्या इंटरमिडिएटमध्ये ह्याला आपण म्हणतो पुन्हा टेट्राहायड्रल इंटरमिडिएट. हा O- पुन्हा कार्बनवरती डबल बॉन्ड तयार करेल आणि O- बॅलन्स करेल. O- निगेटिव्ह करेल. O- ज्याला आपण म्हणतो फिनॉक्साईड आयॉन. फिनॉक्साईड आयॉन हा स्ट्रॉंग बेस असतो त्यामुळे तो ॲसिडिक प्रोटॉनला अबस्ट्रॅक्ट करतो आणि पुन्हा ऑक्सिजनवरती निगेटिव्ह चार्ज होतो. हा निगेटिव्ह चार्ज आणि हा तुमचा सोडियम प्लस अशा पद्धतीनं इथे कार्बोक्सिलेट आनायन तयार होतो. विथ दी आवर प्रोडक्ट इज बेन्झीन डायॉल. ह्या रिएक्शनला आपण म्हणणार आहोत डॅकिन ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ओके, हीच पुन्हा मेकॅनिझम आहे. आता आपण रिएक्टिव्हिटी बघूया. समजा इथं हायड्रोजन आहे, मगाशी कीटोन होता, लक्षात घ्या इथं हायड्रोजन आहे आणि मगाशीच्या रिएक्शनमध्ये R ग्रुप होता म्हणजे कीटोन ग्रुप होता. मग अल्डिहाइड आणि कीटोन ह्यांच्यापैकी मोर रिएक्टिव्ह कोण आहे तर त्याचं उत्तर आहे फिनिल अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन फिनिल कीटोन. मोर रिएक्टिव्ह दॅन फिनिल कीटोन का असेल बिकॉज कार्बोनिल कार्बन जो असतो म्हणजे इथं R असताना जो कार्बन असतो तो लेस इलेक्ट्रोफाईल असतो ॲज कम्पेअर विथ अल्डिहाइड. म्हणजेच अल्डिहाइडला अटॅच असणारा जो कार्बन आहे ज्याला मी इथं दाखवतो बघा, हा जो कार्बन दिसतो तुम्हाला अल्डिहाइडला अटॅच असणारा कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोफाईल असतो. त्यामुळे रेट ऑफ रिएक्शन काय होती फास्ट होती ॲज कम्पेअर विथ कीटोनवरती. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे अल्डिहाइडमध्ये रेट ऑफ रिएक्शन थोडी रिएक्टिव्हिटी थोडी जास्त असते. ओके, हीच पुन्हा मेकॅनिझम आहे. उदाहरण घेतलेलं आहे फक्त अल्डिहाइडचं. मगाचं उदाहरण दिलं होतं मेकॅनिझमनं तर ते होतं कीटोनचं. आता उदाहरण कोणाचं आहे अल्डिहाइडचं. ओके, सेम मेकॅनिझम. आता मी नेक्स्ट स्लाइड जातो. आता ॲसिड कॅटलाइज डॅकिन ऑक्सिडेशन.
जनरली ऑक्सिडेशन रिएक्शन जी झाली डेकिन ऑक्सिडेशनमध्ये आपल्याला रिक्वायर्ड होता, येस मी तर टाईप करतो, रिक्वायरमेंट कोण होता तर हायड्रोजन पेरॉक्साईड पहिला होता. पहिला कोण होता? हायड्रोजन पेरॉक्साईड. त्याचा फॉर्म्युला हा असा येतो. मी मुद्दाम ऑक्सिजन हायड्रोजनमध्ये पुन्हा एक बॉन्ड दाखवलेला आहे. HOOH हे हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा फॉर्म्युला झाला H2O2. ओके, तर ह्याची रिएक्शन आपण कोणावरती करतो तर NaOH वर करतो. हा NaOH काय करतो तर हा ज्याला मी मार्क केलेला आहे तो हायड्रोजन अपस्ट्रॅक्ट करतो आणि काय तयार होतो मग फायनली? येस, फायनली काय तयार होतं तर HOO आणि मायनस अशा पद्धतीनं त्याच्यावरती चार्ज तयार होतो. ओके, HOO मायनस. म्हणजे ही जी रिएक्शन आपण वापरली ती होती बेसिक कंडिशन. ती कोणती रिएक्शन होती? बेसिक कंडिशनची रिएक्शन होती. पण हीच रिएक्शन आपण ॲसिड कंडिशनमध्ये सुद्धा करू शकतो. ही रिएक्शन आपण काय करू शकतो? ॲसिड कंडिशनमध्ये सुद्धा करू शकतो. कसं करायचं आहे तर आपण त्याची एक मेकॅनिझम बघूया. ओके, ती नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. आता इथे तुम्ही बघू शकता ॲसिड घेतलेला आहे सल्फ्युरिक ॲसिड. कोणता घेतलेला आहे? सल्फ्युरिक ॲसिड. मगाचंच उदाहरण आहे, हा तुमचा बेन्झाल्डेड आहे. ह्याचं नाव आहे पॅराहायड्रॉक्सी बेन्झाल्डेड. नाव काय त्याचं? पॅराहायड्रॉक्सी बेन्झाल्डेड. हा पॅराहायड्रॉक्सी बेन्झाल्डेड तुमचे जे ऑक्सिजन आहे हा ऑक्सिजन ॲसिडिक प्रोटॉन अपस्ट्रॅक्ट करेल आणि OSO3 मायनस अशा पद्धतीचा चार्ज तयार करेल. OSO3H अशा पद्धतीचा ऑक्सिजनवरती निगेटिव्ह चार्ज. मग काय होईल? इथे एक रेझोनन्स स्ट्रक्चर दाखवण्यात आलेलं आहे. तर या रेझोनन्स स्ट्रक्चरमध्ये ऑक्सिजनचे 3 बॉन्ड आहेत. त्यामुळे त्याच्यावरती आलेला आहे चार्ज पॉझिटिव्ह. त्याच्यावरती चार्ज कोणता आलेला आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे. मग तो बॅलन्स होण्यासाठी ह्या कार्बन आणि ऑक्सिजनमधला डबल बॉन्ड जो आहे तो कन्वर्ट कशामध्ये व्हावा लागेल? सिंगल बॉन्डमध्ये. पण जेव्हा तो सिंगल बॉन्डमध्ये कन्वर्ट होईल तेव्हा पॉझिटिव्ह चार्ज कुणाकडे येईल? आता कार्बनकडे येईल. पॉझिटिव्ह चार्ज कुणाकडे येईल? आता कार्बनकडे येईल. मग ह्या कार्बनवरती आता आपला अटॅक करणार आहे रिएजंट. कोण आहे आपला रिएजंट? हायड्रोजन पेरॉक्साईड. इथं कोण होता? इथं होता ॲसिड. इथं कोण होता? ॲसिड. आणि इथं कोण आहे तुमचा? रिएजंट. मी त्याला फक्त आरने दाखवतो, रिएजंट. मग हा रिएजंट काय करेल? ह्यातलं ऑक्सिजनची लोन पेअर म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज ह्या पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बनवरती अटॅक करतील. मग मला अशा पद्धतीनं ऑक्सिजनवरती 3 बॉन्ड तयार झाल्यामुळे ऑक्सिजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला. त्याच वेळेला एक आपण बेस यूज करतो. तो बेस तुमचा ॲसिडिक प्रोटॉन अपस्ट्रॅक्ट करेल आणि ऑक्सिजनवरचा पॉझिटिव्ह चार्जला बॅलन्स करेल अशा पद्धतीनं. मग ह्या बेसनं प्रोटॉन अपस्ट्रॅक्ट केल्यामुळे बेसवरती चार्ज येईल आता पॉझिटिव्ह. त्याला बॅलन्स करण्यासाठी जो दुसरा ऑक्सिजन आहे तो प्रोटॉन अपस्ट्रॅक्ट करेल आणि ह्या बेसवरती पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स करेल अशा पद्धतीनं. हा आहे आपला 17 नंबरचा इंटरप्रेट. आता ऑक्सिजनकडे OH2 जेव्हा होईल OH2 तेव्हा तो बनेल गुड लिव्हिंग ग्रुप. तेव्हा तो काय बनेल? गुड लिव्हिंग ग्रुप. आणि इथं OH आहे तो आतमध्ये कार्बनवरती डबल बॉन्ड तयार केल्यामुळे ही जी फिनिल रिंग आहे ती 1,2 मायग्रेट होईल ऑक्सिजनकडे आणि OH2ला काय करेल? रिमूव्ह करेल आणि आपल्याला मिळेल पहिल्यांदा ईस्टर मोलिक्यूल. हा पहिल्यांदा काय मिळेल? ईस्टर मोलिक्यूल. त्यानंतर आपल्या रिएक्शनमध्ये येतो मिथॅनॉल. त्या रिएक्शनमध्ये आपल्याला कोण येत होता? मिथॅनॉल. हा मिथॅनॉल पुन्हा ह्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बनवरती अटॅक करेल, ऑक्सिजनला बॅलन्स करेल आणि OCH3 अटॅक केल्यामुळे CH3OH ने अटॅक केल्यामुळे पुन्हा ऑक्सिजन 3 बॉन्ड झाल्यामुळे आता मिथॅनॉलचा जो ऑक्सिजन आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे. मिथॅनॉलवरती जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला आहे. मग पुन्हा बेस जो असणार आहे तो बेस हा ॲसिडिक प्रोटॉन अपस्ट्रॅक्ट करेल आणि ह्या ऑक्सिजनला बॅलन्स करेल. मग आपल्याला 21 नंबरचा इंटरमिडिएट मिळेल. ओके, 21 नंबरचा हा इंटरमिडिएट मिळेल. मग पुन्हा परत ऑक्सिजन तुमच्या ॲसिडिक प्रोटॉनला अपस्ट्रॅक्ट करेल. ॲसिडिक प्रोटॉनला अपस्ट्रॅक्ट करेल आणि बेसवरती बेसवरती पॉझिटिव्ह चार्ज बेसवरती बेसचा पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स करेल. बेसचं काय करेल? पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स करेल. ओके, अशा पद्धतीनं पुन्हा ह्या ऑक्सिजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे. त्याच्यानंतर ऑक्सिजनची लोन पेअर पुन्हा आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार करेल. हा ग्रुप परत ऑक्सिजन बॅलन्स करेल आणि मला मिळेल काय?
बेन्झीन डायॉल. मला काय मिळेल? बेन्झीन डायॉल विथ दी कार्बॉक्सिलेट आयॉन, विथ दिस कार्बॉक्सिलेट आयॉन. ओके. मेकॅनिझम समजायला कठीण आहे, पण तुम्ही जेव्हा वहीमध्ये लिहून काढताय तेव्हा तुम्हाला थोडं समजेल. प्लस ही मेकॅनिझम मी ॲडिशनल पार्ट म्हणून ॲड केलेलं आहे. जनरली ॲसिड कॅटलिस्टमध्ये जितका इल मिळतो त्याच्यापेक्षा जास्त इल हा बेसिक कंडिशनमध्ये मिळतो. त्यामुळे ह्याला तुम्ही किती महत्त्व द्यायचं हे तुम्ही ठरवा. ओके, मी आता पुढे जातो. आताची ह्याच्या आधीची जी मी उदाहरण दाखवले त्याच्यामध्ये पॅराहायड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाऊंड होता, पण आता इथे दाखवलेलं आहे आर्थोहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. मग आता पॅरा आणि आर्थोमध्ये आपण कंपॅरिझन करू शकतो. तर आता आपण इथं बघू शकतो आर्थोहायड्रॉक्सी फिनिल अल्डिहाइड अँड कीटोन व्हेरी फास्ट ऑक्सिडाइज ॲज कम्पेअर विथ पॅराहायड्रॉक्सी फिनिल अल्डिहाइड ऑर कीटोन इन वीकली बेसिक कंडिशन. वीकली बेसिक कंडिशन किंवा बेसिक कंडिशनमध्ये आर्थोहायड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाऊंड असेल म्हणजे अल्डिहाइड किंवा कीटोन, तर ते फास्ट ऑक्सिडाइज होतात. का फास्ट ऑक्सिडाइज होतात? तर त्याचं उत्तर आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये शोधणार आहोत. प्लस त्याच्यामध्ये एक इंट्रामोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होतो. इथं आपण बघू शकता हा आर्थोहायड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाऊंड आहे आणि आर्थोहायड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाऊंड हा इंट्रामोलिक्युलर बॉन्ड स्टेबल झाल्यामुळे इथला पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बनकडे आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे इथं न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटॅक करणार आहे. त्यामुळे आर्थोहायड्रॉक्सी असणार आहे त्याचं ऑक्सिडेशन पॅराहायड्रॉक्सीपेक्षा फास्ट होईल. ओके, आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूया. जर मेटाहायड्रॉक्सी कंपाऊंड असेल तर मात्र आपल्याला बेन्झीन डायॉल मिळत नाही. मेटाहायड्रॉक्सी कंपाऊंड जर असेल तर आपल्याला बेन्झीन डायॉल मिळत नाही. का मिळत नाही? तर आपण एक त्याचं स्ट्रक्चर बघूया, एक त्याची मेकॅनिझम बघूया. पुन्हा एकदा तुम्हाला लक्षात येईल. जेव्हा HO जेव्हा कार्बनवरती अटॅक करेल तेव्हा O- तयार होतो. O- पुन्हा डबल बॉन्ड फॉर्म करत असताना मगाच्या कंपाऊंडमध्ये ही फिनिल रिंग्स ह्या ऑक्सिजनकडे मायग्रेट होत होती, पण इथे हा हायड्रोजन मायग्रेट होतो. कुठे? ओनली फॉर M हायड्रॉक्सी कंपाऊंड असेल तर. M हायड्रॉक्सी कंपाऊंड असेल तर हायड्रोजन मायग्रेट होतो आणि आर्थो किंवा पॅरा असेल तर ही रिंग मायग्रेट होती. त्यामुळे आपल्याला बेन्झीन डायॉल मिळत नाही कंपाऊंड, तर आपल्याला मिळतो कंपाऊंड कोणता? तिथे कार्बॉक्सिलिक ॲसिड हा कंपाऊंड मिळतो. का मिळतो? तर याचं उत्तर आपण ह्या पुढच्या स्लाइडमध्ये हुडकूया. इथं आपण बघू शकता, मी कलर करतो जरासं तुम्हाला समजण्यासाठी. हे जे रेड कलर केलेलं आहे ह्याच्यामध्ये पॅरा पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर मी कलर बदलतोय. हा जो कलर केलेला आहे ह्याच्यामध्ये आर्थो पोझिशनला OH ग्रुप आहे. कोणत्या पोझिशनला OH ग्रुप आहे? आर्थो पोझिशनला. आणि मी परत एक कलर बदलतो. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ग्रीनमध्ये, तर ह्याच्यामध्ये मेटा पोझिशनला OH ग्रुप आहे. मेटा पोझिशनला OH ग्रुप आहे. हा कंपाऊंड काय करतो? तर हे कंपाऊंड युजफुल आहे फिनिल रिंगला मायग्रेट करण्यासाठी. बघा इथे तुम्ही बघू शकता ऑक्सिजनचे लोन पेअर आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार करतील. इथं निगेटिव्ह चार्ज, पुन्हा हा निगेटिव्ह चार्ज आतमध्ये आल्यानंतर पुन्हा ह्या कंपाऊंडवरती निगेटिव्ह चार्ज, पुन्हा हे आतमध्ये आल्यानंतर पुन्हा ह्या कंपाऊंडवरती निगेटिव्ह चार्ज, अशा पद्धतीचं. ओके, आर्थो पोझिशनच्या बाबतीत सुद्धा असंच. इथं डबल बॉन्ड तयार झाल्यानंतर इथं निगेटिव्ह चार्ज, हा निगेटिव्ह चार्ज आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार केल्यानंतर परत इथे निगेटिव्ह चार्ज, हा निगेटिव्ह चार्ज आतमध्ये गेल्यानंतर पुन्हा ह्या कंपाऊंडवरती निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे इप्सो कार्बनवरती इथं निगेटिव्ह चार्ज आपल्याला ऑब्झर्व होतो इप्सो कार्बनवरती. ओके, पण जेव्हा मेटा पोझिशनला कंपाऊंड असतो हायड्रॉक्सी ग्रुप, तेव्हा आपल्याला कुठेही इप्सो कार्बन, जिथं हा कार्बन म्हणतो त्याला इप्सो कार्बन म्हणतो, त्या कार्बनवरती निगेटिव्ह चार्ज येत नाही. मग निगेटिव्ह चार्ज तिथे येत नसल्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी काय होईल? आता कमी होईल. त्यामुळे मायग्रेशन प्रॉपर्टी सुद्धा काय होईल? कमी होईल. ओके, अजून एक तुम्हाला इथे दिसून येईल. जेव्हा मेटा पोझिशनला OH ग्रुप असेल तेव्हा मेकॅनिझम जर आपण ड्रॉ करायला गेलो तर
O मायनस म्हणजे हा इथं टेट्राहायड्रल कॉम्प्लेक्स तयार होईल. टेट्राहायड्रल कॉम्प्लेक्स होईल. टेट्राहायड्रल कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर ही रिंग जी आहे ती डिॲक्टिवेटेड असल्यामुळे ती मायग्रेट होत नाही. त्यामुळे पॉसिबिलिटी राहते मायग्रेशनसाठी कोण, तर हा हायड्रोजन. आणि हा हायड्रोजन जर मायग्रेट झाला तर मला प्रोडक्ट मिळतो कोणता, येस, मेटा हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड हा प्रोडक्ट मिळतो. कारण इथं ह्याचे जे 4 कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर आहेत, ह्या चारच्या 4 कॅनॉनिकल स्ट्रक्चरमध्ये निगेटिव्ह चार्ज कुठेच इप्सो कार्बनवरती येत नाही. त्यामुळे मेटा हायड्रॉक्सी जर असेल तर बेन्झीन डायल देत नाही, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, तर मी पुढे जातोय. अदर फंक्शनल ग्रुप्स, समजा OH हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे. जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असेल तर काय होईल, तर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर आर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला असेल तर कार्बोनिल कार्बनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी होईल. त्यामुळे इथे 1-2 मायग्रेशन होत नाही, इथं फक्त हायड्रोजन मायग्रेशन होतं. इथं तुम्ही बघू शकता, इथं नायट्रो ग्रुप पॅरा पोझिशनला आहे. नायट्रो ग्रुपचं नेचर कसं आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तर त्याचं नेचर आहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. मग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असल्यामुळे येस, कार्बनची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, कार्बनिक कंपाऊंडची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी होती मायग्रेशन होण्यासाठी. त्यामुळे त्याच्याजवळ एकच पॉसिबिलिटी राहते, ती म्हणजे हायड्रोजन मायग्रेशन. त्यामुळे अशा कंडिशन्समध्ये आपल्याला फिनिल रिंग मायग्रेट होत नाही, तर आपल्याला मायग्रेट काय होतो, हायड्रोजन मायग्रेट होतो आणि आपल्याला तशा पद्धतीचे प्रोडक्ट मिळतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेकिन ऑक्सिडेशन रिॲक्शन. आता इथं काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण बघूया. हा आर्थो पोझिशनला आहे बेन्झाल्डेटच्या. रिएजंट आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईड आणि NaOH म्हणजे डेकिन ऑक्सिडेशन. म्हणजे इथं काय तयार होईल, जिथं CHO असेल तिथं आपल्याला मिळेल OH, ह्याचं नाव येतं कॅटिचोन. समजा पॅरा पोझिशनला अल्डिहाइड असेल तर पुन्हा पॅरा पोझिशनला OH मिळेल. इथं आर्थो पोझिशनला कीटोन आहे तर इथं आर्थो पोझिशनला OH. मेकॅनिझम आपण याची कशी होती ती बघितलेली आहे. R ग्रुप म्हणजे तुमचा मिथिल आणि H म्हणजे तुमचा अल्डिहाइड, अशा पद्धतीने. ओके, मी आता पुढे जातो. सिमिलरली इथं पॅरा पोझिशनला येस कीटोनिक ग्रुप आहे तर पॅरा पोझिशनला OH ग्रुप. इथे आर्थो पोझिशनला कीटोन आहे पण आर्थो पोझिशनला अमाइन ग्रुप आहे. अमाइन ग्रुप हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, त्यामुळे इथं आर्थो पोझिशनला प्रोडक्ट OH तयार होतो. सिमिलरली इथं कीटोन आहे आणि पुन्हा इथे येस अमिनो ग्रुप म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आर्थो पोझिशनला OH ग्रुप तयार होतो. फक्त चेंजेस कुठं होतो, जिथं कीटोन आहे, येस चेंजेस कुठं होतो, जिथं कीटोन आहे तिथं OH ग्रुप, जिथं कीटोन आहे तिथं OH ग्रुप, जिथं कीटोन आहे तिथं OH ग्रुप, किंवा कुठं अल्डिहाइड असेल तिथंच OH ग्रुप, बाकी ग्रुप ॲज इट इज राहील. ओके, मी आता पुढे जातो. हायड्रोजन पेरॉक्साईड कॅन ऑक्सिडायझेस नायट्रिल इंटू अमाइड. जर हायड्रोजन पेरॉक्साईड असेल तर तुमच्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये नायट्राइल ग्रुप जर असेल, नायट्राइल म्हणजे C�BN, तर त्याचं कन्वर्जन तू कशामध्ये करतो, अमाइडमध्ये करतो, म्हणजे C�BO NH2. आणि जर टर्शरी अमाइड असेल तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करतो, N ऑक्साईडमध्ये तयार करतो, N+O-. आणि जर ॲरोमॅटिक अमाइन असेल तर ॲरोमॅटिक अमाइनचं तो रिडक्शन करतो, ॲरोमॅटिक अमाइनचं तो ऑक्सिडेशन करतो इनटू दी नायट्रोबेन्झीन. म्हणजे हायड्रोजन काढून टाकतो आणि तिथं ऑक्सिडेंट ॲड करतो, त्याला आपण म्हणतो ऑक्सिडेशन. ओके, आता इथं आपला 8 मध्ये एकूण हायड्रोजन पेरॉक्साईड हा रिएजंट आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन आपण केलं तर टर्शरी ब्युटिल हायड्रो पेरॉक्साईड तयार होतो. म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा फॉर्म्युला कसा आहे, H2O2. त्यापैकी एक हायड्रोजन काढून टाकला टर्शरी ब्युटिल ह्या ग्रुपने तर आपल्याला येस हायड्रोजन पेरॉक्साईड मधनं जर एक हायड्रोजन आपण काढून टाकलं टर्शरी ब्युटिलने तर आपल्याला टर्शरी ब्युटिल हायड्रोपेरॉक्साईड हा तयार होतो. आणि ह्याचं काम काय असतं, तर ह्याचं काम असतं जिथं कार्बन डबल बॉन्ड आहे त्याचं कन्वर्जन इपॉक्साईडमध्ये करणं. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करणं, ह्या इपॉक्साईडमध्ये करणं.
बघायचं काय काय आपण डिटेल बघायचं आहे ते पॉइंटर मी घेतो. ओके. टर्शरी ब्युटिल हायड्रोपेरॉक्साईड हँडलिंग इज इझियर दॅन हायड्रोजन पेरॉक्साईड. इट कॅन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयसोब्युटीन विथ ऑक्सिजन. आयसोब्युटीन आणि ऑक्सिजन ह्यांची रिएक्शन केली की टर्शरी ब्युटिल हायड्रोपेरॉक्साईड तयार होतो. आणि टर्शरी ब्युटिल हायड्रोपेरॉक्साईडचं काम असतं ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कीन इनटू इपॉक्साईड. जिथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे तिथं हा रिएजंट इपॉक्साईड तयार करतो. ओके, पुढे बघूया. ओके, इथे तुम्ही बघू शकता टर्शरी ब्युटिल हायड्रोपेरॉक्साईड कॅन ऑल्सो बी यूज फॉर सिलेक्टिव्ह इपॉक्सिडेशन which is not easily possible by other reagent. In fact, this reagent do not oxidizes allylic alcohol. बघा, आपल्या इथं हा अलायलिक आहे अल्कोहोल. मॅग्नीज डायऑक्साईड घेतलं तर याचं कन्व्हर्शन अल्डिहाइड मध्ये करतो. ओके, मॅग्नीज डायऑक्साईड जर घेतलं तर याचं कन्व्हर्जन अल्डिहाइड मध्ये करतं. बाकीचे रिएजंट तुम्ही घेतलात ऑक्सिडायझिंग एजंट तर हा डबल बॉन्डला ऑक्सिडेशन करतो. पण जर टर्शरी ब्युटिल हायड्रोजन पेरॉक्साईड जर घेतलात तर हा नॉन अलायलिक पोझिशनचा जो कार्बन आहे त्याचं तो इपॉक्सिडेशन करतो. हे त्याची सिलेक्टिव्हिटी आहे. ओके, इथं सेकंड रिएजंट होता तो सुद्धा कंप्लीट होतो. आता मी यातला तिसरा रिएजंट आहे हा ऑक्सिडेशन विथ पर ऍसिड हे मी घेतो. ओके, ऑक्सिडेशन विथ पर ऍसिड घेतो. तुम्ही तुमचं म्यूट करत चला, तुमच्यामुळे डिस्टर्ब होतो मला इथनं म्यूट करताना. ओके, तर पर ॲसिडमध्ये त्याचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड एच. म्हणजे इथे जर तुम्ही बघितलात तर हे प्रिंटिंग म्हणजे माझ्याकडे टाईप केलेलं मिस्टेक नाही आहे. तर इथं कार्बॉक्सिलिक ॲसिडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. पण इथं एक्स्ट्रा ऑक्सिजन आहे तेव्हा आपण त्याला म्हणतो पर ॲसिड. मग एक्झाम्पल्स कोणते आहेत पर ॲसिडचे? हा पर फॉर्मिक ॲसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच. पर ॲसिटिक ॲसिड CS3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच. अशा पद्धतीनं ह्यापैकी सगळ्यात कॉमन यूज करतात तो म्हणजे MCPBA. ह्याला मार्क करून ठेवा, MCPBA खूप महत्त्वाचा आहे, हा कॉमनली यूज करतात. त्याचबरोबर ट्रायफ्लोरो पर ॲसिटिक ॲसिड हा सुद्धा कॉमनली यूज करतात. आणि त्याच्या खालोखाल यूज करतात तो म्हणजे पर बेन्झोइक ॲसिड. जनरली MCPBA जो आहे, MCPBA जो आहे ह्याला जास्त महत्त्व आहे. ओके, आता हा सिंथेसिस करतात कशी करतात हे आपण बघूया. तर तुमचा RCOOH म्हणजे तुमचा कोणताही बेन्झोइक कोणताही कार्बॉक्सिलिक ॲसिड हायड्रोजन पेरॉक्साईडवरती रिएक्ट केला तर आपला तयार होईल पर ॲसिटिक ॲसिड विथ द लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, आता आपण पुढे जाऊया. ह्याची रिएक्शन अगदी कन्सर्टेड होती, म्हणजे एकाच स्टेपमध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप होतात. त्यामुळे आपण एकाच रिएक्शनमध्ये आपण हे सगळं दाखवतोय. तर हे आहे पर ॲसिडचं स्ट्रक्चर आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच. ओके, तर इथं काय होतं ह्या ह्या ऑक्सिजनवरती लोन पेअर असतात. हे लोन पेअर ह्या कार्बनवरती अटॅक करतात. त्याच वेळेला हा बॉन्ड इथून ब्रेक होऊन ह्या ऑक्सिजनवरती अटॅक होतो आणि ऑक्सिजनवरती अटॅक झाल्यामुळे हा बॉन्ड आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार होतो आणि इथं हा O मायनस तयार होतो आणि हा O मायनस हा हायड्रोजन अबस्ट्रॅक्ट करतो आणि आपल्याला मिळतो काय हा इपॉक्साईड मिळतो विथ द लॉस ऑफ कार्बॉक्सिलिक ॲसिड ही रिॲक्शन व्हेरी फास्ट होती आणि ही एका स्टेपमध्ये होती. इथे मी मेन्शनही केलेलं आहे. तर रिॲक्शन इज वन स्टेप प्रोसेस. त्यामुळे आपण मेकॅनिझम 2-3 स्टेपमध्ये दाखवू शकत नाही. दिस रिॲक्शन इज कॅरीड आउट इन वन स्टेप विदाउट फॉर्मिंग एनी इंटरमिडिएट. एकाच वेळेला रिॲक्शन आणि रिॲक्टंटची कन्व्हर्जन होतात, इंटरमिडिएट न तयार होता डायरेक्ट प्रोडक्ट तयार होतो. द रिॲक्शन इज स्टिरिओस्पेसिफिक म्हणजे काय तर हा जर सीस कंपाऊंड असेल तर मिळणारा कंपाऊंड सुद्धा सीस असेल
हा जर ट्रान्स असेल तर मिळणार कंपाऊंड सुद्धा असणार आहे ट्रान्स. त्या रिएक्शनला आपण म्हणतो स्टिरिओ स्पेसिफिक, लिडिंग टू सीन ॲडिशन. एका डिरेक्शनने तो ॲडिशन करतो. ओके, तुम्ही पुढे जातोय. The rate of forming epoxide increase with electron withdrawing group attached to per acid. मी आत्ताच म्हटलं MCPP खूप यूज करतात, कारण की जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर असेल पर ॲसिडला तर त्याची रिएक्शनचं स्पीड आणखी वाढतो. त्यामुळे पर MCPP शॉर्टली एम म्हणजे मेटाक्लोरो पर बेन्झोइक ॲसिड किंवा ट्रायफ्लोरो पर ॲसिडिक ॲसिड हे जनरल खूप वापरतात. ह्यांचा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट असतो. काय काम करतात? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन इपॉक्साईडमध्ये कन्वर्ट करतात. ओके, मी आता पुढे जातोय. इथं तुम्ही बघू शकता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, हा सीस आहे. रिएक्शन स्टिरिओ स्पेसिफिक आहे, त्यामुळे मिळणार कंपाऊंडचे नेचर सुद्धा बघा सीसच मिळतो. इथे ट्रान्स आहे, रिएक्शन MCPP आहे, पुन्हा इथे मिळणारा प्रोडक्ट सुद्धा कसा असणार आहे? ट्रान्स. अशा रिएक्शनला आपण म्हणतो काय? स्टिरिओ स्पेसिफिक. ओके, इथं एक बायसायक्लिक कंपाऊंड आहे, ह्याच्यामध्ये ॲडिशन होताना एक्झो इपॉक्साईड हा मेजर प्रोडक्ट मिळतो, कारण तिथं हिंड्रन्स स्टेरिक हिंड्रन्स कमी असतं म्हणून. त्याच्यानंतर अल्किल सबस्टिट्युएंट्स, जिथं जास्त अल्किल सबस्टिट्युएंट्स असतात तिथं त्याचं तो इपॉक्सिडेशन करतो. इथं जर तुम्ही बघितलात तर इथं ट्राय सबस्टिट्युटेड अल्किन आहे आणि इथं टेट्रा सबस्टिट्यूट अल्किन आहे, तर जिथं जास्त आहे तिथं त्याचं इपॉक्सिडेशन करतो. आणि दुसरी गोष्ट, इथं तुम्ही बघू शकता इथं डाय सबस्टिट्यूट आहे, इथं मोनो सबस्टिट्यूटेड आहे आणि इथं ट्राय सबस्टिट्यूटेड आहे. तर इथं ट्राय सबस्टिट्यूट म्हणजे जास्त सबस्टिट्यूएंट जिथं आहे तिथं त्याचं इपॉक्सिडेशन करतो. ह्याचं एक्सप्लेनेशन ह्या वाक्यामध्ये दिलेलं आहे. ओके, आता ह्याला मी पुढे जातोय. तर मला ना बेअर विलीचर ऑक्सिडेशन ही शेवटची ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे, पण माझ्याजवळ 3 मिनिटं शिल्लक आहेत, तर मी शॉर्टली तुम्हाला बेअर विलीचर ऑक्सिडेशन म्हणजे काय हे मी सांगतो. तर सिमिलर रिएजंट आहे आणि हा लास्ट रिएजंट आहे ऑक्सिडेशनमध्ये. जसं मगाचा होता आपला पर पेरॉक्सी ॲसिड पेरॉक्साईड जेव्हा कीटोनवरती रिएक्ट होतो तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन इस्टरमध्ये करतो, आणि जर सायक्लिक कीटोन असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन हा लॅक्टॉनमध्ये करतो. ह्या रिएक्शनला आपण म्हणतो बेअर विलेचर ऑक्सिडेशन. ओके, तर मी नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी घेतो मेकॅनिझम. सगळ्यात पहिल्यांदा आपला हा पर ॲसिडिक ॲसिड आहे, तर तो पर ॲसिडिक ॲसिडच हा कीटोन आहे, त्यामुळे याचं कन्व्हर्जन आपल्याला इस्टरमध्ये मिळणार. ऑक्सिजन लोन पेअर हा ॲसिडिक प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्ट करेल, त्यामुळे ऑक्सिजनवरती चार्ज येईल निगेटिव्ह चार्ज. ओके, त्याच्यानंतर हा निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजन परत ह्या इलेक्ट्रोफिल कार्बनवरती अटॅक करेल आणि हा ऑक्सिजनला काय करेल? बॅलन्स करेल. ऑक्सिजनला बॅलन्स केल्यामुळे माझ्याकडे शिल्लक काय काय राहिलं? हा तुमचा R3C डबल बॉन्ड O, त्याच्यानंतर हा R1 R2 कीटोन मधला, त्याच्यानंतर हा OH. त्याच वेळेला ऑक्सिजनची लोन पेअर्स आतमध्ये डबल बॉन्ड तयार करेल. डबल बॉन्ड तयार केल्यानंतर ह्या R1 किंवा R2 ह्यापैकी एकाला ऑक्सिजनवरती मायग्रेट व्हावं लागेल, आणि इथं मायग्रेट झाल्यामुळे आपल्याला मिळेल R1C डबल बॉन्ड O R2, आणि आपला बेसिक फॉर्म्युला आहे हा आहे इस्टरचा. ह्यातनं हायड्रोजनला आपण रिमूव्ह केलं तर आपल्याला मिळेल काय? यस, इस्टर ॲज दी प्रोडक्ट. सुरुवात कशाने आपण केलं होतो? यस, कीटोनने. आपल्याला फायनल प्रोडक्ट काय मिळतो? इस्टर हा प्रोडक्ट मिळतो. हा ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे. इथं R1 R2 ह्यापैकी मायग्रेशन कोण होतं हे खूप महत्त्वाचं आहे. ह्याच्या मी पुढच्या एक्सप्लेनेशनमध्ये मी दिलेलं आहे. जर तुमच्याकडे टर्शरी कार्बन असेल तर तो पहिला मायग्रेट होईल, त्याच्यानंतर सेकंड कार्बन असेल तर तो सेकंड मायग्रेट होईल, किंवा प्रायमरीची प्रायोरिटी सगळ्यात शेवटी. म्हणजे टर्शरी हायर मायग्रेटिंग ॲप्टिट्यूड ॲज कम्पेअर विथ सेकंडरी, अँड सेकंडरी इज हायर मायग्रेटिंग ॲप्टिट्यूड ॲज कम्पेअर विथ प्रायमरी कार्बन ॲटम्स. समजलं? अशा पद्धतीने R1 आणि R2 हे जनरल उदाहरण आहेत. ह्यापैकी इथं दाखवताना मी R2चं मायग्रेशन दाखवलेलं आहे, पण तिथं मायग्रेशन कोण करतं? तर प्रायमरी, सेकंडरी किंवा टर्शरी. ह्यापैकी टर्शरीचं मायग्रेशन खूप होतं, त्यानंतर सेकंडरीचं, त्यानंतर प्रायमरी. अशा पद्धतीनं इथं मायग्रेशन होतं. ह्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत मी, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन सुद्धा पुढच्या स्लाइडमध्ये दिलेलं आहे. इथं आपलं ऑक्सिडेशन टॉपिक संपतो. हे मी व्हिडिओ यूट्यूबला अपलोड करतो. काहींना रेंज प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तिथे पाहू शकता. ओके, उद्याला काही मी तुमचं लेक्चर घेणार नाही, मी उद्याला MSc2चं एक्स्ट्रा लेक्चर घेणार आहे. तर
दुसरे कोणी ते सर घेणार असतील तर ते मेसेज टाकतील, तर त्यांचं लेक्चर अटेंड करा. ठीक आहे, इथे मी थांबतोय आता आणि नोट्स मी गुगल क्लासरूमवरती अपलोड करतोय.